ایک ایسی سعودی فیملی جو نہ رائل ہے نہ پولیٹیکل، لیکن ان کا بزنس انفلوئنس ہر میجر سیکٹر میں محسوس ہوتا ہے، جنہوں نے 1946 میں ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی سے شروعات کی اور آج ان کا نیٹ ورک سعودی عربیہ کی $1 ٹریلین اکانومی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، جن کے بزنس پارٹنرز ہیں مرسیڈیز بینز، سیمنز اور IBM جیسی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز، جنہوں نے سعودی عربیہ کے ہر ماڈرن پروجیکٹ، پاور اسٹیشنز، ٹیلی کام اور انفراسٹرکچر میں اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے بڑے امپائر کے باوجود ان کا نام نہ ہیڈ لائنز میں ملتا ہے نہ فوربس لسٹ میں۔ یہ ہے وہ فیملی جو سعودی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے پرانی اور سب سے طاقتور فیملی مانی جاتی ہے۔ ابراہیم علی عبداللہ جفالی اینڈ برادرز، ایک خاموش امپائر جو 75 سال سے کنگڈم کی اکانومک بیک بون کو کنٹرول کر رہا ہے۔ 1940s کے دور میں جب سعودی عربیہ ابھی اپنی پہلی آئل فیلڈز ڈسکور کر رہا تھا، اس وقت ایک ویژنری بزنس مین شیخ احمد بن عبداللہ آل جفالی نے ایک نئی سوچ کے ساتھ بزنس شروع کیا۔ انہوں نے 1946 میں جدہ میں EA جفالی اینڈ برادرز کی فاؤنڈیشن رکھی، ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی جو امپورٹ اور ڈسٹریبیوشن کا کام کرتی تھی۔ لیکن جفالی کا ویژن صرف ٹریڈنگ تک محدود نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ آئل بوم سعودی اکانومی کو پوری طرح بدل دے گا۔ انہوں نے جلد ہی فورن کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ سٹارٹ کی اور کنگڈم میں انڈسٹریل پروجیکٹس کو انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ ان کی کمپنی نے آٹو موبائل سے لے کر پاور اور انجینئرنگ تک ان سیکٹرز کو ٹچ کیا جس پر نیا سعودی انفراسٹرکچر کھڑا ہو رہا تھا۔ 1940s اور 1950s کے بیچ میں جفالی فیملی ان پہلے پرائیویٹ انٹرپرینورز میں سے تھی جنہوں نے کنگڈم کو ایک ماڈرن انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے میں اہم رول ادا کیا، اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک ایسے امپائر کی کہانی جس کا ہر چیپٹر سعودی عربیہ کی انڈسٹریل ہسٹری میں لکھا گیا۔ ٹریڈنگ اور ڈسٹریبیوشن کے پہلے سفر کے بعد جفالی فیملی نے فورن کمپنیز کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع کی جو ان کے بزنس کو نئے مقام تک لے گئی۔ 1954 میں جفالی نے سیمنز کے ساتھ مل کر سعودی عربیہ میں ٹیکنالوجی اور پاور سیکٹرز کی بنیاد رکھی۔ پھر 1959 میں انہوں نے مرسیڈیز بینز کے ساتھ پیسنجر کارز کے لیے ایکسکلوزیو ڈسٹریبیوشن کا کنٹریکٹ حاصل کیا جو ان کو سعودی آٹوموٹیو مارکیٹ کا لیڈر بنا گیا۔ بوش کے ساتھ ان کا تعلق بھی 60 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ آٹوموٹیو آفٹر مارکیٹ اور سپیئر پارٹس میں جفالی بوش پارٹنرشپ نے ان کی پہنچ کو ہر چھوٹی اور بڑی گاڑی تک پہنچایا، اور ریسنٹ ڈیکیڈز میں انہوں نے لوکل مینوفیکچرنگ اور اسمبلی پر زیادہ زور دیا۔ صرف امپورٹس نہیں، فیکٹریز، ٹریننگ سینٹرز اور اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی ماڈرنائز کیا۔ یہی انٹرنیشنل الائنسز جفالی امپائر کی گروتھ اور اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا راز رہی ہے، جنہوں نے ان کو سعودی عربیہ کے ہر سیکٹر میں ڈائیورسیفائڈ امپائر بنانے میں مدد کی۔ جفالی فیملی کا نام آج بھی ہیڈ لائنز میں نہیں آتا، لیکن ان کا اکانومک اثر ہر طرف محسوس ہوتا ہے۔ ریاض سے جدہ تک ان کے انڈسٹریل اور کمرشل پروجیکٹ سعودی اکانومی کا انٹیگرل حصہ بن چکے ہیں۔ EA جفالی اینڈ برادرز کے کنٹریکٹس ملک کے کئی میگا پروجیکٹس کا حصہ ہیں۔ صرف ان کا مرسیڈیز بینز بزنس ہی ہر سال ہزاروں لگژری کار سعودی روڈز پر لاتا ہے، جس کا ٹرن اوور 25,000 کروڑ سے زیادہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق جفیلی فیملی کی ٹوٹل نیٹ ورتھ 83,500 کروڑ سے زیادہ ہے۔ شیخ ولید آل جفالی یورپ کے سب سے امیر سعودیز میں سے ایک تھے۔ ان کے یورپین سٹیٹس اور انویسٹمنٹس میڈیا کی نظر کا مرکز بنے رہے۔ آج بھی فیملی کے باقی ممبرز میڈیا سے دور صرف بزنس کے اندر ایکٹیو ہیں۔ یہ ہے سعودی عربیہ کے شیڈو بلینئرز جن کے پاس دولت بھی ہے اور اچھے بزنس مین کی سینس بھی۔ جفالی فیملی کی آٹوموٹیو سٹوری صرف کارز بیچنے تک محدود نہیں، یہ ان کی اوورآل اکانومک پاور کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ سعودی عربیہ میں لگژری اور کمرشل وہیکلز کی مارکیٹ ان کے کنٹرول میں ہے، اور ان کا فٹ پرنٹ ہر ماڈرن سعودی سٹی میں کلیئرلی نظر آتا ہے۔ مرسیڈیز، BMW، جیگوار اور لینڈ روور جیسے برانڈز کی ڈسٹریبیوشن رائٹس صرف انہی کے پاس ہیں، جو ان کو کنگڈم کا انڈسپیوٹڈ آٹوموٹیو لیڈر بناتا ہے۔ ان کی لیڈرشپ اور سروس نیٹ ورک کے پاس 10,000 سے زیادہ سکلڈ امپلائیز ہیں جو صرف سیلز نہیں بلکہ مینٹیننس، اسپیئر پارٹس اور کسٹمر سپورٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔ مطلب اگر سعودی عربیہ میں کوئی لگژری کار خریدنی ہو تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جفالی کے تھرو ہی خریدی جا رہی ہو۔ ان کا آٹوموٹیو امپائر اتنا بڑا ہے کہ آپ ان کے اینول ریونیو سے ممبئی میں 5 لگژری مالز خرید سکتے ہیں یا لنڈن کی پوری بس فلیٹ 1 سال کے لیے چلا سکتے ہیں۔ یہ نمبر صرف دولت کا سکیل نہیں دکھاتے بلکہ یہ ان کی مڈل ایسٹ کی ٹاپ ریچسٹ فیملیز میں اسٹریٹجک انفلوئنس اور مارکیٹ کنٹرول کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔
जुफाली का ऑटोमोटिव एम्पायर एक साइलेंट पावर हाउस है जो किंगडम के इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर लैंडस्केप को पिछली कई दहाइयों से शेप कर रहा है। जुफाली फैमिली का लाइफस्टाइल सिर्फ सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं है। उनके लंदन, जिनेवा और मोनाको में बड़े और शानदार घर मौजूद हैं। वलीद जुफाली की शादी एक ऐसा इवेंट था जिसमें दुनिया के अमीर लोग और सेलिब्रिटीज शामिल हुए और हर गेस्ट के लिए प्राइवेट जेट्स तक अरेंज किए गए। उनका लाइफस्टाइल सिर्फ दौलत का निशान नहीं बल्कि बिजनेस और इन्फ्लुएंस का जरिया भी है। मीटिंग्स सिर्फ ऑफिसेज में नहीं बल्कि लग्जरी यार्ड्स, रिजॉर्ट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भी होती है जहां वो इम्पोर्टेंट लोगों से बिजनेस और कनेक्शंस बनाते हैं। हर प्रॉपर्टी और इवेंट उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है और इसके बावजूद मीडिया रेयरली उनका नाम मेंशन करता है। जुफाली फैमिली का स्टाइल क्वाइट और क्लासी है, सिंपल लेकिन पावरफुल और इम्प्रेसिव। 2016 में वलीद जुफाली की वफात ने फैमिली और बिजनेस एम्पायर को एक बड़ा झटका दिया। वलीद जुफाली एक विजनरी बिजनेसमैन थे और उनके अंडर कंपनी ने 20 से ज्यादा सेक्टर्स में एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन अचीव किया। उन्होंने ऑटोमोटिव, पावर, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन में अपनी पहचान बनाई और हर सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट किया। उनकी डेथ के बाद लीडरशिप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हुई जिन्होंने लेगेसी को संभालते हुए नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया। खालिद जुफाली जो अब ग्रुप के CEO हैं, उन्होंने कंपनी के ग्लोबल पार्टनरशिप्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखा और नए टैलेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जिससे एम्पायर की ग्रोथ और स्टेबिलिटी मेंटेन हुई। फैमिली ने अपनी पब्लिक प्रोफाइल को लो रखा मगर उनका इन्फ्लुएंस हर सेक्टर में नजर आता रहा। जुफाली फैमिली डायरेक्टली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हर मेजर रॉयल और गवर्नमेंट सर्कल तक पहुंचता है। किंगडम के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में उनका एडवाइजरी रोल क्वाइटली नजर आता है जिससे इकोनॉमी और मेजर पॉलिसी डिसीजंस का फायदा होता है। हर मेजर सऊदी प्रोजेक्ट चाहे वो टेलीकॉम हो, पावर प्लांट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, जुफाली फैमिली के कॉन्टैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक एडवाइस से बेनिफिट उठाता है। अल बर्क अल अरेबिया जैसे सब्सिडायरीज के जरिए उनका रोल सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशंस खास तौर पर चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग करने में भी नजर आता है। यही वजह है कि उनको किंगडम की इनविजिबल बैकबोन भी कहा जाता है। आज जुफाली ग्रुप नए एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। खालिद जुफाली एनर्जी एंड यूटिलिटीज मीना रीजन में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है जिससे रीन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। सऊदी अरेबिया अपने विजन 2030 के अंडर स्मार्ट और कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज कर रहा है। जुफाली ग्रुप भी इस विजन का हिस्सा है, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन को अर्बन डेवलपमेंट में इंटीग्रेट कर रहा है। जुफाली फैमिली की थर्ड जनरेशन अब एक्टिवली लीडरशिप में है। खालिद जुफाली और दाना जुफाली नए वेंचर्स और इनिशिएटिव्स लीड कर रहे हैं ताकि लेगेसी को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बिजनेस के साथ अलाइन किया जा सके। और जुफाली ऑटोमोटिव कंपनी ने स्मार्ट के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट की जहां वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सऊदी अरेबिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन गोल्स को सपोर्ट करते हुए। ये सब एक्शंस और इनिशिएटिव्स दिखा रहे हैं कि 75 साल के जुफाली एम्पायर का विजन सिंपल है, खामोशी और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ बिजनेस और इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना और किंगडम की इकोनॉमी की बैकबोन का हिस्सा बने रहना। ये थी जुफाली फैमिली की कहानी। वो लोग जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की बैकबोन के तौर पर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को चला रहे हैं। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होने वाली जर्नी ने किंगडम के हर मेजर सेक्टर ऑटोमोटिव, एनर्जी, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में अपना हिस्सा डाला। उनका स्टाइल सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग है, सोच समझकर और मुस्तकबिल को देखते हुए हर डील, हर इन्वेस्टमेंट और हर प्लान सऊदी इकोनॉमी को शेप कर रहा है और उनका असर ग्लोबल बिजनेस और डिप्लोमेसी तक जाता है। तो ये थी हमारी टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ मिडल ईस्ट इस सीरीज की पहली फैमिली। अगली वीडियो में मिलते हैं कुवैत की हराफी फैमिली से, एक ऐसा $1 बिलियन खानदान जिन्होंने नाम मीडिया पर कम लेकिन इकोनॉमी और पावर सर्कल में ज्यादा बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें।